ഹരി ഓം. അപ്പോൾ SPYSS നമ്മൾ നടത്തി വരുന്ന ഈ ശ്രീമദ് നാരായണീയ പഠനം സുഗമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് 10 ദശകങ്ങൾ വീതം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും 10 ദശകങ്ങൾ വീതമാണ് ചൊല്ലുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് 71 മുതൽ 80 വരെയുള്ള ദശകങ്ങളാണ് ശ്രീരാമ ഗ്രൂപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിന്ധു അനന്തക്കയുടെ ഗൈഡൻസിലാണ് നടത്തുന്നത്. സിന്ധു അക്കയെയും മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹരിയോം സിന്ധു അക്ക, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരിയോം അക്ക. അപ്പോ നമ്മൾ ദശകം 71 കേശിവധവും വ്യോമാസുരവധവും. വൃത്തം ഇന്ദ്രവജ്ര. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. യത്നേഷു സർവേഷ്വപി നാവകേശി കേശി സ ഭോജേഷി ദുരിഷ്ടബന്ധുഃ ത്വാം സിന്ധുജാവാപ്യ ഇതീവ മത്വാ സംപ്രാപ്തവാൻ സിന്ധുജവാജിരൂപഃ. ഗന്ധർവതാമേഷ ഗതോഭിരൂക്ഷൈർ നാസൈതമുദ്വേജിത സർവലോകഃ ഭവദ്വിലോകാവധിഗോപവാണീം പ്രമർദ്യ പാപഃ പുനരാപദത്വാം. സാക്ഷ്യാപിതാംഗ്രേസ്തവ താർക്ഷ്യ ഏഷ ചിക്ഷേപ വക്ഷോ ഭുവി നാമപാദം ഭൃഗോപദാഘാത കദാം നിശമ്യ സ്വേനാപി ശക്യം തദിതീവ മോഹാത്. പ്രപഞ്ചയന്നസ്യ പുരാഞ്ജലം ദ്രാഗ് അമും ശിഷ്ടേപിത ദൂരദൂരം സമൂർച്ഛിതോ വീഹ്യതി മൂർച്ഛിതേന ക്രോധോഷ്മണാഹാദിതു മാദ്രതസ്ത്വാം. ത്വം വാഹദണ്ഡേ കൃതീശ്ച വാഹാദണ്ഡം യഥാസ്തസ്യ മുഖേ തദാനീം തദ്വൃദ്ധിരുദ്ധശ്വസനോ ഗതാസു സപ്തി ഭവന്നപ്യയമൈക്യമാഗാത്. ആലംഭമാത്രേണ പശോസുരാണാം പ്രസാദകേ നൂതന ഇവാശ്വമേധേ കൃതേ ത്വയാ ഹർഷവശാ സുരേന്ദ്ര ത്വാം ദുഷ്ടവുഃ കേശവ നാമധേയം. സംസായത്തെ ശൗരിസുതത്വമുക്ത്വാ തം തദ്വദോത്കം പ്രതിരുധ്യ വാചാ പ്രാപ്തേന കേശിക്ഷപണാവസാനേ ശ്രീനാരദേന ത്വമഭിഷ്ടുതോ ഭൂഃ. കഥാപി ഗോപൈ സഹ കാനനാന്തേ നിയാന ക്രീഡനലോലുപം ത്വാം മയാത്മജ പ്രാപ ദുരന്തമായോ വ്യോമാഭിതോ വ്യോമചരോപരോധി. സചോരപാലായിതവല്ലവേഷു ചോരായിതോ ഗോപശിശൂൻ പശൂംശ്ച ഗുഹാസു കൃത്വാപി ദദേ ശിലാഭിസ്ത്വയാ ച ബുദ്ധ്വാ പരിമർദിതോ ഭൂത്. ഏവം വിധൈശ്ചാത്ഭുത കേളിഭേദൈർ ആനന്ദമൂർച്ഛാമതുലാം വ്രജസ്യ പദേ പദേ നൂതനയന്ന സീമാം പരാത്മരൂപിൻ പവനേശപായാം. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ദശകം 72 അക്രൂരാഗമനം. വൃത്തം വസന്തതിലകം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. കംസോദനാരദഗിരാ വ്രജവാസിനം ത്വാം ആകർണ്യദീർണഹൃദയഃ സതു ഗാന്ധിനേയം ആഹൂയ കാർമുഖമഖച്ഛലതോ ഭവന്തം ആനേതുമേന മഹിനോദഹിനാദശായിൻ. അക്രൂരയേഷ ഭവതംഗ്രിപരശ്ചിരായ ത്വദ്ദർശനാക്ഷമമനാക്ഷിതിപാലഭീത്യാ തസ്യാജ്ഞയൈവ പുനരീക്ഷിതുമുദ്യതസ്ത്വാം ആനന്ദഭാരമതിഭൂരിതരം ബഭാര. സോയം രഥേന സുകൃതി ഭവതോ നിവാസം ഗച്ഛൻ മനോരഥഗണാം സ്ത്വയി ധാര്യമാണാൻ ആസ്വാദയൻ മുഹുരപായ ഭയേന ദൈവം സംപ്രാർത്ഥയൻ പതിന കിഞ്ചിദപി വ്യജാനാത്. ദൃക്ഷ്യാമി വേദശതഗീതഗതിം പുമാംസം സ്പൃക്ഷ്യാമി കിംസിദപി നാമ പരിഷ്വജേയം കിം വക്ഷ്യതേ സകലു മാം ക്വനു വീക്ഷിതസ്യാദിത്തം നിനായ സഭവന്മയമേവ മാർഗം. ഭൂയക്രമാദഭിവിശൻ ഭവദംഗ്രിപൂതം വൃന്ദാവനം ഹരവിരിഞ്ച സുരാഭിവന്ദ്യം ആനന്ദമഗ്ന ഇവ ലഗ്ന ഇവ പ്രമോഹേ കിം കിം ദശാന്തരമവാപ ന പങ്കജാക്ഷ. പശ്യന്ന വന്ദത ഭവദ്വിഹൃദി സ്ഥലാനി പാംസുഷ്വേഷ്ടത പവച്ചരണാങ്കിതേഷു കിം ഭ്രൂമഹേ ബഹുജനാ ഹി തദാഭിജാത ഏവം തു ഭക്തിതരളാ വിരളാ പരാത്മൻ.
സായം സ ഗോപഭവനാനി ഭവച്ചരിത്ര ഗീതാമൃത പ്രസുത കർണരസായനാനി പശ്യൻ പ്രമോദ സരിതേവ കിലോഹ്യമാനോ ഗച്ഛൻ ഭവദ്ഭവന സന്നിധിമന്വയാസീത്. താവദ്ദർശ പശുദോഹ വിലോകലോലം ഭക്തോത്തമാഗതിമിവ പ്രതിപാലയന്തം ഭൂമൻ ഭവന്തമയമഗ്രജമന്ദമന്തർബ്രഹ്മാനുഭൂതിരസസിന്ധുമിവോദ്വമന്തം. സായന്തനാപ്ലവ വിശേഷ വിവിക്ത ഗാത്രൗ ദ്വൗ പീതനീലരുചിരാംബരലോഭനീയൗ നാതിപ്രപഞ്ചധൃതഭൂഷണ ചാരുവേഷൗ മന്ദസ്മിതാർദ്രവദനൗ സ യുവാം ദദർശ. ദൂരാദ്രഥാ സമവരുഹ്യ നമന്ദമേനം ഉത്ഥാപ്യ ഭക്തകുലമൗലിമതോ ഭഗോഹൻ ഹർഷാന്വിതാക്ഷരഗിരാ കുശലാനുയോഗി പാണിം പ്രഗൃഹ്യ സബലോത്ഥ ഗൃഹാന്നിനേഥ. നന്ദേന സാകമമിതാദരമർച്ചയിത്വാ തം യാദവം തദുദിതാം നിശമയ്യ വാർത്താം ഗോപേഷു ഭൂപതി നിദേശകഥാം നിവേദ്യ നാനാകഥാഭിരിഹതേന നിശാമനൈഷീഃ. ചന്ദ്രാഗൃഹേ കിമുത ചന്ദ്രഭഗാഗൃഹേനു രാധാഗൃഹേനു ഭവനെ കിമു മൈത്രവിന്ദേ ധൂർത്തോ വിളംബദൈതി പ്രമദാഭിരുച്ചൈരാശങ്കിതോ നിശി മരുത്പുരനാഥപായാഃ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ദശകം 73. ഭഗവാന്റെ മധുരാപുര യാത്ര. വൃത്തം വസന്തമാലിക. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. നിശമയ്യതവാധയാനവാർത്താം വൃഷമാർത്താ പശുപാലബാലികാസ്താഃ കിമിദം കിമിദം കഥന്വിതീമാഃ സമവേതാ പരിദേവിതാന്യകുർവൻ. കരുണാനിധിരേഷ നന്ദസൂനു കഥമസ്മാൻ വിസൃജേതനന്യനാഥ ബദന കിമുദൈവമേവമാസീത് ഇതി ദാസ്ത്വദ്ഗതമാനസാ വിലേഭു. ചരമപ്രഹരേ പ്രതിഷ്ഠമാനഃ സഹ പിത്രാ നിജമിത്രമണ്ഡലൈശ്ച പരിതാപഭരം നിതംബിനീനാം ശമയിഷ്യൻ വ്യമുച സഖായമേകം. അജിരാതുപയാമി സന്നിധിം വോ ഭവിതാ സാധു മയൈവ സംഗമശ്രീ അമൃതാംബുനിധൗ നിമജ്ജയിഷ്യേ ധൃതമിത്യാശ്വസിതാ വധൂരകാശീ. സവിഷാദഭരം സയാഞ്ചമുച്ചൈരതിദൂരം വനിതാഭിരീക്ഷ്യമാണഃ മൃദു തദ്ധിജി പാദയന്ന പാങ്കാൻ സബലോ ക്രൂരരഥേന നിർഗതോ ഭൂഃ. അനസാ ബഹുലേന വല്ലവാനാം മനസാ ജാനുഗതോദ വല്ലഭാനാം വനമാത്തമൃഗം ഭിഷണ്ണ വൃക്ഷം സമതീതോ യമുനാ തടീമയാസി. നിയമായ നിമജ്യ വാരിണീ ത്വാം അഭിവീക്ഷ്യാദരഥേപി ഗാന്ധിനേയഃ വിവശോചനി കിം വിധം വിഭോസ്തേ നനു ചിത്രം ത്വവലോകനം സമന്താത്. പുനരേഷ നിമജ്യ പുണ്യശാലി പുരുഷം ത്വാം പരമം ഭുജംഗഭോഗേ അരികംബുഗദാംബുജൈ സ്ഫുരന്തം സുരസിദ്ധൗകപരീതമാലുലോകേ. സതതാ പരമാത്മസൗഖ്യസിന്ധൗ വിനിമഗ്ന പ്രണുവൻ പ്രകാരഭേദൈഃ അവിലോക്യ പുനശ്ച ഹർഷസിന്ധോഃ അനുവൃത്യാ പുളകാവൃതോ യയൗ ത്വാം. കിമു ശീതളിമാം മഹാഞ്ജലേയത് പുളകോസൗ ഇതി ചോദിതേന തേന അതിഹർഷ നിരുത്തരേണ സാർദ്ധം രഥവാസീ പവനേശ പാഹി മാം ത്വം. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ദശകം 74. ഭഗവാന്റെ മധുരാപുരി പ്രവേശം. വൃത്തം ശാർദൂല വിക്രീഡിതം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. സംപ്രാപ്തോ മധുരാം ദിനാർദ്ധവിഗമേ തത്രാന്തരസ്മിൻ വസൻ ആരാമേ വിഹിതാശന സഖിജനൈര്യാതഃ പുരീമീക്ഷിതും പ്രാപോ രാജപദം ചിരശ്രുതിധൃതവ്യാലോക കൗതൂഹല സ്ത്രീ പുംസോദ്യഗണ്യ പുണ്യനിഗളൈരാകൃഷ്യമാണോനു കിം. ത്വത്പാദദ്യുതിവത്സരാഗസുഭകാസ്ത്വന്മൂർത്തിവത് യോഷിതാ സംപ്രാപ്താ വിലസത്പയോധരരുചോ ലോലാഭവത്തൃഷ്ടിവത് ആരണ്യസ്ത്വദുരസ്ഥലീവദൈതേ മന്ദസ്മിത പ്രൗഢിവത് നൈർമല്യോല്ലസിതാ കചൗകരുചിവത് രാജത് കലാപാശ്രിതാ.
तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैर्मोदं प्रहर्षाद्बुध यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित् पडीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीर्षमकृता सोऽप्याप पुण्यां गतिम् भूयो वायकमेकमायतमतिं तोषेण वेषोचितं दास्वांसं स्वपदं निनेद सुकृतं को वेद जीवात्मनां मालाभिस्तपकैस्तवैरभिः पुनर्मालाकृता मानितो भक्तिं तेन वृतां दिदेशितपरां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जविलोचनां पति पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्या महान्तं हृदि चित्तस्तामृजुतामदप्रथयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनयस्तावज्जगत्सुन्दरीम् तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो आद्यन्तपापाजना यत्किञ्चित् ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं गृह्णाना कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिर्नातिष्ठं वदः यतोऽद्य विपुलान् आर्तिं व्रजामि प्रभो पेष्यामीति विमुक्तयापि भगवन्नालेपदात्र्या तया दूरात् कातरया निरीक्षितगतिस्त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुविदत्वदागमः हर्षोल्ललद्देवकी वक्षोजप्रगलत्पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरी महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैर्भूरेण दत्तान्धरा स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनोर्मामेदि वादात् पुरा प्रागृह्णः समरोपय किल समक्राक्षीरवाङ्क्षीरभि कंसक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः चापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्चयत् कंसस्यापि च वेभधुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाव्याहतरक्षिपूरुषरवैरुत्कूलितो भूत्वया शिष्टैर्दुष्टै जनैश्च दुर्हृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या तदा सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं शतो वाटिकां श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन् आनन्दन् अवतारकार्यघटना द्वादश संरक्ष माम् सर्वत्र गोविन्द नाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकं 75 कंसवधं वृत्रं श्रद्धर प्रातः सन्त्रस्तभोज क्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्घे राज्ञां च मञ्चानभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यं कंसे सौधादिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेषो रङ्गद्वारं गतो उपितकुवलया पीठनागावलीढम् पापिष्टापेहि मार्गाद्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्ध बुद्धे अम्पष्टस्य प्रणोदादधिगजवजुषा हस्तेन गृह्यमाणा केळीमुक्तोदगोपीकुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याह्यत्यालिय यदास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वलुगुहासि हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रम् क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवम् मूलादुन्मूल्य तन्मूलकमहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानां दन्तमंसे युतमरहलिना रेङ्कमङ्काविशन्तं त्वां मङ्गल्या बङ्कीरभसहृतमनो लोचना वीक्ष्य लोकाः हङ्कोदन्यो हिनन्तो नहि पशुपालाङ्कना नो यशोदा नो धन्यक्षणास्मस्त्रिजगति वयमेवेदि सर्वे संशंसु पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशं गोपेषु त्वं व्यलासीर्न खलु बहुजनैस्तावदावेदितो भूः दृष्ट्वा दत्त्वां तदेतं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः
പൂർണ്ണാനന്ദാ വിപാപാ സരസമഭിജഗുസ്ത്വത്കൃതാനി സ്മൃതാനി. चाणूरो मल्लवीरा सदनु नृपगिरा मुष्टिगो मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिभेदे चडचडिति मदो मुष्टिपादातिरूक्षम् उत्पादापादानाकर्षण विविधरणान्यस्य न्यस्यतां तत्र चित्रं मृत्यो प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयं भूरिशो बन्तमोषा हादिक्कष्टं कुमार सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं. चाणूरं तं करोद्ब्राह्मणविकलदसुं पोदयामासि धोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमदहलिना नष्टशिष्टैर्दधावे. संवार्य तुर्यं हलमदिरविदं कार्यमार्यान् पितृंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्ते तव च समशिषत् दूरमुत्सुराणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्च मञ्चन्न तुञ्चत् खण्डगव्यावलगदुस्तङ्ग्रहमपि च पडात् प्रागृहीरौग्रसेनीम्. सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपदिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः. किं किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा स भेजे सायुज्यं तत्त्वद्वदोत्था परमियं वासना कालनेमेः. तद्भ्रातृनष्टपिष्ट्वा द्रुतमदपितरौ सन्नमनुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चयतु कुलमखिलं मोदयन् कामधानै भक्तानामुत्तमं चोद्धवमरगुरो आप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपदे रुन्ति मे सर्वरोगान्. सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द. दशकं 76 उद्धवदूत्यं वृत्तं मन्दाक्रान्तम्. आद्यते श्लोकं गत्वा सान्दीपनिमदच्छतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनादाकृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगानादयन् पाञ्चजन्यम्. स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृश प्रेम भार प्रणुन्ना कारुण्येन त्वमपि विवश प्राकिणोरुद्धवं तं किञ्जामुष्मे परमसुकृते भक्तवर्याय दासां भक्तिद्रेगं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन्. त्वन्माहात्म्यप्रतिमपि शुनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमयामास नन्दं यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किता पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्या समीयुः. दृष्ट्वा जैनं स्वधुमबलसद्वेषभूषाभिरामं मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितानुच्चकैस्तानि तानि रुत्थालापा कथमपि पुनर्गद्गदां वाजमूजु सौजन्यादन्निजपरभिदामप्यलं विस्मरन्त्या. श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन वासौ कान्तो नगरसुदृशां हाहरेनाधपायाः आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तका वा. रासक्रीडालुलितललितं विश्लधत्केशपाशं मन्दोऽस्मिन्नश्रमजलगणं लोभनीयं द्वदङ्गं कारुण्याप्ते सकृदभिलासामिलिङ्गितं दर्शयेति प्रेमोन्मादाद्भुवनमदनादोत्प्रिया स्वामिलेभू. एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशै प्रकृतिमनयत्सोधविज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमदिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि. त्वत्प्रोद्गाने सहितमनिचं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरतिमिदा स्वैव चेत्त्वापलापा चेष्टापाय त्वदनुकृतत्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्याभिमुखदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम्. राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव
इत्याद्येव प्रवदति सखि त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैरयमदयम् अरमयदयम् त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् येष्यामित्राङ् अनुपमगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदा ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वायुभोगा तुल्योपास्यादिति तव गिरासोगरोर्निर्व्यथस्ता एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघै किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयोगात् सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकं 77 उपश्लोकोत्पत्तिയും जरासन्धयुद्धं वृत्तं प्रहर्षिणी सैरन्ध्र्यास्तदनुचिरं स्मरातुराय यातो भूसललितमुद्धवेन सार्धम् आवासं त्वदुपगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्या प्रतिदिनवाससज्जिकायाः उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसम्भ्रमकं प्रपयोधरां विविधमानममाददती मुदा रहसि तां रमयां च कृशे सुखम् पृष्टावरं पुनरसाववृणोद्वराकी भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेद्भुत एव कामं सामीप्यमस्तु अनिशमित्यपि नाब्रवीत् किम् ततो भवान् देवनिशासु कासुचित् मृगीदृशं तान्निभृतं विनोदयन् अदादुपश्लोक इति श्रुतं सुतं स नारदात् सात्वततन्त्रविद्भवौ अक्रूरमन्दिरमितोदबलोद्धवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन एनं विसृज्य विपिनागद पाण्डवेय वृत्तं विवेदित तदा धृतराष्ट्रचेष्टाम् विधाता जामातु परमसुहृदो भोजनृपते जरासन्धेरुन्यत्तनवदि रुषान्देत मथुरां रथाध्यैर्द्यौर्लब्ध्यै कतिपयबलस्त्वं बलयुता त्रयोविंशत्यक्षौहिणी तदुपुनीतं समहृता बद्धं बलाददबलेन बलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचितैनं निःशेषदिग्जय समाहृत विश्वसैन्यात् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवांस्तदानीम् भग्नस्लग्नहृदयोऽपि नृपै प्रणुन्नो युद्धं त्वया व्यदित षोडश कृत्व एवम् अक्षौहिणी शिव शिवाय जगन्त विष्णो सम्भूय सैकनवति त्रिशतं तदानीम् अष्टादशेस्य समरे समुपेयुषि त्वं दृष्ट्वा पुरोध यवनं यवनत्रिकोट्या त्वष्ट्राविधाप्य पुरमाशु पयोधिमध्ये तत्रादयोगबलतः स्वजनाननैषीः पद्भ्यां त्वं पद्ममाली चकित इव पुरान्निर्गतो धावमानो म्लेच्छेशेनानुयातो वद सुकृतविहीनेन शैल्येन लैषे सुप्तेनान्द्राय हतेन धृतमतमुचुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भूपायास्मै गुहान्ते सुललितवपुषा तस्तिषे भक्तिभाजे ऐक्ष्वाकोऽहं विरक्त्योऽस्मि अखिल नृपसुखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी हा देवेति स्तुवन्तं वरविततिषुतं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन् मुक्ते स्तुल्यां च भक्तिं दुतसकलमलां मोक्षमप्याशु दत्त्वा कार्यं हिंसा विशुद्ध्यै तप इति च तदा प्राप्त लोकप्रतीत्यै तदनु मथुरां गत्वा हत्वा च मुं यवनः आहृतां मगधपतिनां मार्गे सैन्यै पुरेव निवारितः चरमविजयं दर्पायास्मै प्रदाय पलायितो जलधिनगरीं यातो वातालयेश्वर पाहि मां सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकं 78 द्वारकावासवं रुक्मिणी सन्देशप्राप्तिं वृत्तं द्रुतविलम्बितम् आदित्य श्लोकम्
त्रिदिववर्धगिवर्धितकौशलं त्रिदशदत्तसमस्तविभूतिमत् जलधिमध्यगतं त्वमभूषयो नवपुरं वपुरञ्चितरोचिषा तदुषिरेव भूप्रीतिरेवतीं हलभृते तनयां विदिशासनात् महितमुत्सवघोषमवुपूपुष समधितैर्मुदितैः सह यादवैः अध विदर्भसुधां खलु रुक्मिणीं प्रणयिनीं त्वयि देव सहोदर स्वयमदित्सदचेदिमही भुजे स्वतमसा तमसाधुमुपाश्रयन् स्थिरधृतप्रणया त्वयि बालिका सपदि काङ्क्षितभङ्गसमाकुला तव निवेदयितुं द्विजमादिशत् स्वकथनं कथनं कविनिर्मितम् द्विजसुतोऽपि च तूर्णमुपाययौ तव पुरं हि दुरासदं मुदमवाप च सादरपूजित स भवतापहृता स्वयम् स च भवन्तमवोचद कुण्डिने नृपसुधा खलु राजधिरुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया निजधीरता रहितया हि तया प्रहितोऽस्म्यहम् तव कृतास्मि पुरैव गुणैरहं हरति मां किल चेदि नृपोऽधुना अयि कृपालय पालय मामिति प्रजगते जगदेकपते तया अशरणं यदि मां त्वमुपेक्षसे सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् इति गिरा सुतनोरतनोद्भृशं सुहृदयं हृदयं तव कातरम् अकदयस्त्वमधैनमये सखे तदधिका मम मन्मदवेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहं तदयितां दयितामसि ते क्षणाम् प्रमुदितेन च तेन समं ततः लघुकुण्डिनमीवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलावताम् सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकं 79 रुक्मिणीहरणं वृत्तं द्रुतविलम्बितम् बलसमेत बलानुगतो भवान् पुरमगाहत भीष्मकमानितः द्विजसुतं त्वदुपागमवादिनं धृतरसा तरसा प्रणनाम सा भुवनकान्तमवेक्षद्ववद्वपु नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितं विपुलकेतजुषां पुरवासिनां सुरदितैरुदितैरगमन्निशा तदनु वन्दितुमिन्दुमुखी शिवां विहितमङ्गलभूषणभासुरा निरगमद्भवदर्पितजीविता स्वपुरतः पुरतः सुभटावृता कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुधां परिपूज्य च सादरं मुहुरया च तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलम् समवलोककुतूहलसङ्कुले नृपकुले निभृतं त्वयि च स्थिते नृपसुता निरगाद्गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जितदिङ्मुखा भुवनमोहनरूपरुजातया विवशिता किल राजकदम्बया त्वमपि देव कटाक्षविमोक्षणैः प्रमदवामदयाञ्जकृषे मनाक् क्वनुगमिष्यसि चन्द्रमुखीदितां सरसमेत्य करेण हरन् क्षणात् समधिरोप्यरदं त्वमपाहृता भुवि ततो विततो निनदोद्विषाम् क्वनुगतः पशुपालयिति कृता कृतरणाय दुभिश्च जिता नृपा न तु भवानुदचाल्य ददैरहो विशुनगैशुनगैरिव शेसरी तदनुरुक्मिणमागतमाहवे वधमुपेक्ष्य निबध्य विरूपयन् हृतमदं परिमुच्य बलोक्तिभिः पुरमया रमया सह कान्तया
നവസമാഗമലജ്ജിതമാനസാം പ്രണയകൗതുകജൃംഭിതമന്മദാം അരമയ ഖലു നാദസതാസുഖം രഹസിതാം ഹസിതാം ശുലസന്മുഖീം. വിവിധനർമ്മഭിരേവ മഹർനിശം പ്രമദമാകലയൻ പുനരേകദാ ഋജുമതേ കില വക്രഗിരാ ഭവാൻ വരതനോദതനോദതിലോലതാം. തദധികൈരദലാലന കൗശലൈ പ്രണയിനീമധികം സുഖയിന്നിമാം ഐകുന്ദഭവചരിതാനിന പ്രഗദതാം ഗദതാന്തിമപാഗുരു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ദശകം 80 സ്യമന്തകം. വൃത്തം വസന്തതിലകം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. സത്രാജിതസ്ത്വമദലുബ്ധവദർക്കലബ്ധം ദിവ്യം സ്യമന്തകമണിം ഭഗവന്നയാചീഃ തത്കാരണം ബഹുവിധം മമ ഭാതി നൂനം തസ്യാത്മജാം ത്വയിരതാം ചലതോ വിവോഢും. വൃത്തം ശിഖരിണി. അദത്തം തം തുഭ്യം മണിവരമനേനാൽപമനസാ പ്രസേനസ്തദ്ഭ്രാതാകളഭുവി വഹൻ പ്രാപമൃഗയാം അഹന്നേനം സിംഹോ മണിമഹസി മാംസഭ്രമവശാത് കപീന്ദ്രസ്ത്വം ഹത്വാ മണിമപി ച ബാലായ ദദിവാൻ. ശശംസുസത്രാജിദ്ഗിരമനുജനാസ്ത്വാം മണിഹരം ജനാനാം പീയൂഷം ഭവതി ഗുണിനാം ദോഷകണികാ തതഃ സർവജ്ഞോപി സ്വജനസഹിതോ മാർഗണപരഃ പ്രസേനം തം ദൃഷ്ട്വാ ഹരിമപി ഗതോ ഭൂകപിഗുഹാം. വൃത്തം പൃഥ്വി. ഭവന്തമവിതർക്കയന്നതിവയാ സ്വയം ജാംബവാൻ മുകുന്ദ ശരണം ഹിമാം ക ഇഹരോത്തുമിത്യാലവൻ വിഭോ രഘുപദേ ഹരേ ജയ ജയേത്യലം മുഷ്ടിഭിശ്ചിരം തവ സമർച്ചനം വ്യഥിത ഭക്തചൂടാമണി. ബുദ്ധ്വാദതേന ദത്താം നവരമണീം വരമണിം ച പരിഗൃണ്ണൻ അനുഗൃണ്ണൻ നമുമാഗാ സപദി ച സത്രാജിതേ മണിം പ്രാദാഃ. തദനു സഖലു വ്രീളാലോലാവിലോലവിലോചനാം ദുഹിതരമഹോ ധീമാൻ ഭാമാം ഗിരൈവ പരാർപ്പിതാം അതിദമണിനാ തുഭ്യം ലഭ്യം സമേത്യ ഭവാനപി പ്രമുദിത മനാസ്തസ്യൈവാദാന്മണിം ഗഹനാശയ. വ്രീളാകുലാം രമയതി ത്വയി സത്യഭാമാം കൗന്ദേയദാഹ കഥയാദ കുരൂൻ പ്രയാതേ ഹി ഗാന്ധിനേയ കൃതവർമ്മഗിരാ നിപാത്യ സത്രാജിതം ശതധനുർമണിമാജഹാര. ശോകാത് കുരൂനുപഗതാമവലോക്യ കാന്താം ഹത്വാ ദ്രുതം ശതധനും സമഹർഷയസ്ത്വാം രത്നേ സശങ്ക ഇവ മൈഥിലഗേഹമേത്യ രാമോ ഗദാം സമശിശിക്ഷദധാർത്തരാഷ്ട്രം. അക്രൂര ഏഷ ഭഗവൻ ഭവദിച്ഛയൈവ സത്രാജിത കുചരിതസ്യ യുയോജ ഹിംസാം അക്രൂരതോ മണിമനാകൃതവാൻ പുനസ്ത്വം തസ്യൈവ ഭൂതിമുപദാതുമിതി ബ്രുവന്തി. ഭക്തസ്ത്വയി സ്ഥിരതരഃ സ ഹി ഗാന്ധിനേയ തസ്യൈവ കാപദമതിഃ കദമീശ ജാതാ വിജ്ഞാനവാൻ പ്രശമവാനഹമിത്യുദീർണം ഗർവം ധ്രുവം ശമയിതും ഭവതാ കൃതൈവ. യാതം ഭയേന കൃതവർമ്മയുതം പുനസ്തം ആഹൂയ തദ്വിനിഹിതം ച മണിം പ്രകാശ്യ തത്രൈവ സുവ്രതധരേ വിനിധായ തുഷ്യൻ ഭാമാകുചാന്തശയന പവനേശപായാഃ. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരി ഓം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാരായണം ഇവിടെ പര്യവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 71 മുതൽ 80 വരെയുള്ള ദശകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലിയത്. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് 81 മുതൽ 90 വരെയുള്ള ദശകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്കിവിടെ പാരായണത്തിന് ഗൈഡൻസ് നൽകിയ സിന്ധുവക്കയ്ക്കും അതേപോലെ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സമിതിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്കിനിയും ലോകകല്യാണ മന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഓം സർവേ ഭവന്തു സുഖിനഃ സർവേ സന്തു നിരാമയ സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു മാ കശ്ചിത് ദുഃഖഭാഗ് ഭവേത്. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.
ഹരി ഓം.